हेलो ଆଜ୍ଞା हेलो ଭାଇ ଶୁଭୁଛି ଭାଇ? ଶୁଭୁଛି ଭାଇ, ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। हाँ दिव्य वंदना निवेदन करने पूर्व माँ एवं प्रभु श्री चरण रे भक्तिपूत प्रणति निवेदन करुछि। आज दिव्य पाठशाला रे जोड़ी होता समस्त अपयन को प्रणाम सम्मान वंदे मातरम। तुम सृष्टिर मधुर महक फूल गंधे पक्षी गाने तुम सृष्टिर मधुर महक फूल गंधे पक्षी गाने तुमरी ममता मधुर परस कोटि जीवन बिताने तुम सृष्टिर मधुर महक फूल गंधे पक्षी गाने झरा शिशिर रे तुमरी सुषमा कमनीय झटी चिता झरा शिशिर रे तुमरी सुषमा कमनीय झटी चिता उषा गोधूली रे झरा से फाली रे ये धरार सुंदरता निरूपर चित्र कर तुमे निरूपर चित्र कर तुमे विशाल विश्व भुवने तुम सृष्टिर मधुर महक फूल गंधे पक्षी गाने हे जीवन तुम करुणार दान तुम इच्छार इंगिते हे जीवन तुम करुणार दान तुम इच्छार इंगिते क्यों महाशून्य आसे भासी भासी अनंत सीम पथे तुम्हें नियतोड़ी स्नेह सुधा बोली तुम्हें नियतोड़ी स्नेह सुधा बोली केते किंचन जने तुमरी ममता मधुर परस कोटि जीवन बिताने तुम सृष्टिर मधुर महक फूल गंधे पक्षी गाने तुमरी मंत्र रे विभोर अंतरे तुमरी वंदना गाई तुमरी मंत्र रे विभोर अंतरे तुमरी वंदना गाई नीरव निशिथे तुम आराधना आतुर हृदय नेकी
এ জীবন লোটে তুম শ্রী চরণে, এ জীবন লোটে তুম শ্রী চরণে, প্রীতির পীয়ূষ পানে, প্রীতির পীয়ূষ পানে, তোমরি মমতা মধুর পরশ, কোটি জীবন বিতানে, তুম সৃষ্টির মধুর মক, ফুল গন্ধে পক্ষী গানে, ফুল গন্ধে পক্ষী গানে, ফুল গন্ধে পক্ষী গানে। বন্দে মাতরম। প্রণাম। प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाऊँगी। उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मानक मोर विनम्र प्रणाम एवं आंतरिक शुभेच्छा जनाऊँगी। आमे माने भी मधुसूदन रेड्डींकर जो पुस्तक अच्छी चंपकलाल लायन ऑफ लाइट एंड लव ताकू ओडिया भाषांतर करिसेंती श्रीयुक्त साधुचरण पट्टनायक। से पुस्तकटार ना देइचंती चंपकलाल आलोक प्रेमर सिंह। एई पुस्तकटी को आमे बहुत दिन हला अध्ययन करूछे एवं एहारी मध्य थिबा अनेक तात्विक जिनस सबू आमे ग्रहण करिबारे लागिछे, जहाकू कि आमर आगामी चला पथरे एई अति मानस यात्रा पथरे निश्चित भाव रे किछि ना किछि सहाय्य होतिबो। सेई महान साधकंकर कथा आमे पढुछे, जहा कि मां श्री अरविंदक सहित से निबिड़ भाव रे संपर्कित थिले, तांकर सेवा कार्यर दायित्व रे से थिले। आउ जहांक विषय रे आमे पढ़ी आउ आमे निश्चित भाव रे आनंदित हेउथिबा। जो इंग्राजी पुस्तकटी अछि चंपकलाल लायन ऑफ द लाइट एंड लव, या होची 127 पृष्ठा 127 पृष्ठार संबलित पुस्तकटी। आउ जहाको भाषांतर करा जायछि ओडिया रे ता होची 156 पृष्ठार बहिटी। आउ ओडिया बहिटी 2009 ख्रीष्टाब्द रे प्रकाशित होइथिला एवं इंग्राजी पुस्तकटी भी मधुसूदन रेड्डी लेखि सारला परे 1988 मसिया रे एटा प्रकाशित होइथिला। आउ एदरे 3टी पार्ट थिला। आज मु भाबुची एई पुस्तकर शेष अध्याय टिकी आमे सारिबा। आउ ता परवर्ती स्तर रे आउ कोन करा जीव जणा पड़िबो, किंतु आ थला पार्ट 1 रे 10टी विषय थिला, पार्ट 2 रे गोटे विषय थिला, पार्ट 3 रे गोटे विषय थिला। पार्ट 1 रे जो 10टी विषय थिला ये मार्कंडेय इन द मेकिंग, प्रस्तुति पथरे मार्कंडेय। सेकंड रे थिला द बिगिनिंग ऑफ द फ्यूचर, एक भविष्यतर आरंभ। थर्ड रे थिला प्रेयर ऑलवेज टच माय सोल, प्रार्थना सर्वदा मोर आत्मा को स्पर्श करे। 4 नंबर थिला पासिंग थ्रू दी निडल्स आई, 4टी निर्देशना संकीर्ण द्वार रे प्रवेश पथ। ये थिला पासिंग थ्रू दी निडल्स आई। 5 नंबर थिला ए पार्ट ऑफ दी माई सेल्फ, मोर एक अंश। 6 नंबर थिला टुवर्ड्स ए प्लेस इन द सन, सूर्य मध्य एक स्थानर अभिमुखे। 7 नंबर थिला द लायंस लव ऑफ द गोल्डन दुर्गा, कनक दुर्गांक प्रति सिंहर प्रेम। 8 नंबर थिला एस्पिरेशन इनकार्नेट, आस्पृहार अवतार। 9 नंबर थिला ए प्रोफाइल ऑफ सर्विस, सेवार एक पार्श्वचित्र। आउ 10 रे थिला मुरली ऑफ द मदर, श्री मां का मुरली। आउ पार्ट 2 रे थिला परिव्राजक विवेकानंद ऑफ द फ्यूचर, परिव्राजक भविष्यतर विवेकानंद, सूर्यंकर झलक। आउ पार्ट 3 रे थिला विजन एंड ड्रीम्स, सूक्ष्म दर्शन स्वप्न। तेणु आग पछ करी आमे सारिचे। आज आमे विविडली स्टडी करिवा जे कि
ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିବ୍ରାଜକ ଭବିଷ୍ୟତର ବିବେକାନନ୍ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଝଲକ ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାବରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ସମଗ୍ର ପୃଥ୍ୱୀକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଜି ଆଲୋକପାତ କରିବା ଆଉ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଭାବୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକନିକ କରି ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ସେ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ 1950 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା 78 ବର୍ଷ ଆଉ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବୟସ ଥିଲା 47 ବର୍ଷ। କାହିଁକିନା ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1903 ମସିହା ଆଉ 2/2/1903 ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 47 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା 70 ବର୍ଷ। ଏତିକି ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଚମ୍ପକଲାଲ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ମାଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ମାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପକଲାଲ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମା ଯେତେବେଳେ 1973 ମସିହାରେ ସ୍ୱ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୟସ ହେଇଥିଲା 70 ବର୍ଷ। ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ ବୟସ ହେଇଛି 70 ବର୍ଷ। ଯେଉଁ ବୟସରେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ପିତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ସେ ମାତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ କି ପିତୃ ମାତୃ ଛେଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇକି ମାଙ୍କର ରୁମ୍ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁମକୁ କିଛି ସଫାସୁତୁରା ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିକି ପୁଣି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯେ କି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ କି mother's approval was behind it felt at a place here presence। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମା ମଧ୍ୟ ଏମିତି କଥା ଛଳରେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲେ ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ଏ ସଂସାରରେ ତୁମକୁ କିଛି ଅପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତୁମକୁ ତାହା ହିଁ ମିଳିବ। ଏ ଯୋଉ ଗୁରୁ ବଚନଟି ଚମ୍ପକଲାଲକୁ କହିଥିଲେ ତେଣୁ ଚମ୍ପକଲାଲ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ତାଙ୍କ ସାଥେ ସାଥେ ଯିବେ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ଆପଦ ବିପଦରେ ସେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜରେ ବାହାରିଲେ ଚମ୍ପକଲାଲ କୋଉଠିକି ନା ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ପାଇଁକି ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ କାଶ୍ମୀର ଉତ୍ତର ଭାରତର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ପାଇଁକି ବାହାରିଲେ। ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପରିବ୍ରାଜକ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମ୍ପକଲାଲ ବାହାରିଛନ୍ତି ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ କାଶ୍ମୀର ଉତ୍ତର ଭାରତ। ଏଇ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଅଂଶ ସେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ମାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ
ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ କି ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀର ତାରା ଜୋହର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠାନ୍ତି ଆଉ ନୈନିତାଲ ଏବଂ ହିମାଳୟର ଟ୍ରିପ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ଏଇ ଟ୍ରିପ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାନ୍ତି ଏବଂ ଚମ୍ପକଲାଲ ବାହାରନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଯେ କି ନୈନିତାଲ ଏବଂ ହିମାଳୟ ଟ୍ରିପ୍ସରେ ବାହାରନ୍ତି। ହିମାଳୟର ଯୋଉ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି, ଝରଣା ରହିଛି, ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସବୁ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାନ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ସେ ଭାବ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଡୁବି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଝରଣା ଜଳପ୍ରପାତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଅତି ବିଭୋର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଉଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣ ସବୁ ଥାଏ ଆଉ ଶୀତଳ ଶ୍ରବଣ ଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସେ ସ୍ନାନ କରିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହିମାଳୟର ଉପତ୍ୟକା ଶୋଭା ଉତ୍କର୍ଷତା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବୁଲିକି ବହୁତ ଦିନ କଟାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ତାରା ଜୋହର ଦିଲ୍ଲୀର ଆଶ୍ରମର ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଯେ କି ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଦିନ ବୁଲିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କିଛି ଅବନତି ଦେଖାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଛି ଆଉ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିଲେ ଏସବୁ ଟିକେ ଆଗ୍ରାଭେଟ କରିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିପ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇ ସରିଯାଇଛି। ତାରା ଜୋହର ଏସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଯୋଉଟା କି ଜିପମରରେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଜିପମରରେ ଟେଷ୍ଟ କଲାଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କିଛି ମାସ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପକଲାଲ ସେ ସେଥିପ୍ରତି ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିକି ଆଉ ମାଙ୍କର ଯେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିପଦ ବି କଣ କାମ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିକି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସାରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଯେ କି ଏଇ ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷରେ ବୁଲିଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେ କି କଥା କହିବାର ଯୋଉ ରହିଛି ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରଟା ତାଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ କି ସେ ଆଉ ବିଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ସେ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଥ୍ରୋଟ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଡ୍ରାସରେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ବିଗନ୍ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁକି ମୌନ ରହିବା ପାଇଁକି ସେ ମୌନ ବି ରହିଲେ। ସେ ଏଭଳି ମୌନ ରହିଲେ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ହି ଲଷ୍ଟ ପାୱାର ଅଫ୍ ସ୍ପିକ୍। ସେ ତାଙ୍କର କଥା କହିବାର ଯୋଉ ପାୱାରଟା ଅଛି ସେ ପାୱାରଟାକୁ ହରେଇ ବସିଲେ। ନଟ୍ ରିଗେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇନ୍ ଦ ଭଏସ୍ ଟ୍ରେନିଂ। ତାଙ୍କୁ ଭଏସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାହେଇଥିଲା, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ରିଗେନ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅନେକ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲା ଫଳରେ ବି ତାଙ୍କର ଆଉ ବାକ୍ଶକ୍ତି ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ
ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ହିମାଳୟର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ତାଙ୍କର ସରିଯାଇଛି। ହି ଟର୍ନ ହିଜ ଆଟେନସନ ଟୁ ଭିଜିଟ ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆରେ ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ କି ତାପରେ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ନର୍ଥକୁ ଯିବେ, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଜାଗା ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରିଲିଫ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁକି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡକରା ଆସିଛି। ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଭାରତର 3ଟା ଜାଗା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବରୋଦା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏ 3ଟା ଜାଗାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ଏ 3 ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାତୃଭକ୍ତମାନେ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦର ଯତ୍ର କରନ୍ତି ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ସେ ଡେମିଗଡ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ଲେସିଂ ବି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ବହୁତ ଯେ କି ମାତୃଭକ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଆଉ କାହାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କର ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ରିକଭରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପକଲାଲ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ କିମ୍ବା ବରୋଦାରେ ହଉ କିମ୍ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ମାତୃଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ନବା ଏବଂ ଅଫରିଂ ଦବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଋଷି ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଋଷିର ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଜାଗାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତା ଜାଗରଣ ହେଇପାରୁଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଅନେକ ଯେ କି ବାତାବରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଉଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ଫେବୃଆରୀ 21, 1979ରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଚମ୍ପକଲାଲ ଅରୋଭିଲ କି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅରୋଭିଲରେ ଜଣେ ସାଧକ ନାରଦ ବୋଲି ଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନର୍ସରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ନର୍ସରୀରେ ସେ ଯାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେ ନର୍ସରୀର ଏଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନରେ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଉପସ୍ଥିତି କି ସେ ସେଠାରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରିକି ସେଠି ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ହସ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକି କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡାଳ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଟାକୁ ହଲେଇକି ସେମାନେ ସମ୍ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ସେ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବୃକ୍ଷଲତା ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଚମକପ୍ରଦ
जिनस को से अनुभव करुचंती देखुचंती प्लांट स्पीक्स टू हिम से गछ माने तांको सहित कथा होतिले व्हेन ही इज नियर द प्लांट हिज फेस बीम तांकर मुखमंडलटा बहुत उज्जवल हो जाउतिला से होचंती जने लवर ऑफ मैन लवर ऑफ ब्यूटी आउ परसेप्टिव ऑफ द इनर रियलिटी आमर अंतर्चेतना भीतर जो सत्य रही से सत्य सही को से अनुभव करि पारुथिले आउ समस्त मानव को से भल पाउथिले आउ सौंदर्य को मध्य भल पाउथिले मातृ मंदिर निर्माण समय रे से अनेक बार जाइछंती मातृ मंदिर भीतर को जाइछंती आउ जेतेबेले तार मातृ मंदिर जेतेबेले फाइनल स्टेज आसिला सेतेबेले निर्माण फाइनल स्टेज आसीची सेतेबेले चंपकलाल को गोटे माइल्ड हार्ट स्ट्रोक हेजी आउ तांकर पक्षाघात मध्य हेजी जहा फल रे से किछि शरीर किछि अंश अकामी ही जाइछि तथापि भी से अवस्था रे से मातृ मंदिर को दर्शन करबा को जाइछंती आउ जेतेबेले जाउथिले तांको कार जोगे मातृ मंदिर निया जाउथिला एवं चेयर रे तांको बसैकी आउ मातृ मंदिर रो जो मेडिटेशन हॉल अछि से मेडिटेशन हॉल को मध्य जाइथिले सेठारे से पहुंची की मातृ मंदिर रे पाश्चात्यवासी जते लोक थिले तांको सहित बहुत हसखुस होउथिले से तो कथा कोनदी नै जहा ट्रांसमिट करंती तांको नोट माध्यम रे बहुत हसखुस होउथिले आउ छोट छोट पिलां को देखिकी से बहुत आनंदित अनुभव करथिले तांको चारिकड जाक पाश्चात्य देशर लोक एवं छोट पिला माने तांको घेरिकी बसुथिले एवं नीरव रे बसुथिले आ बहुत तांको सम्मान देउथिले जो दिन मातृ मंदिर क्रिस्टालटी स्थापन करा गला से दिन मध्य चंपकलाल सेठारे उपस्थित थिले तांकर फिजिकल प्रेजेंस मध्य से जगह रे थिला कहबा को गले या थिला कार्य शेष दर्शन थिला आउ ता परठारु से मातृ मंदिर को आउ जाई पार नथिले तापर से बाहरिले एटा जो कथा कहा जाउची एते हार्ट स्ट्रोक पर कथा किंतु ता पूर्व रे मझिरे से जाइछंती से इंग्लैंड जाइछंती फ्रांस जाइछंती ऑस्ट्रिया जाइछंती जर्मनी जाइछंती इटाली जाइछंती जेनेवा जाइछंती सेतबे से तांकर स्वास्थ्यगत ठीक थिला ए जो मातृ मंदिर जो क्रिस्टल स्थापन करा गला सेटा होची लास्ट मोमेंट कथा सेतेबेले को तांकर देह असुस्थ थिला किंतु ता पूर्ववर्ती दिन मानकरे से जो सबु थ्रू आउट कंट्री से किभଳି भाबरे बुलिचंती तार डिस्क्रिप्शन ता उपस्थापन करा जाउची तेणु आमे जानिबा दरकार अछि से किभଳି भाबरे समग्र पृथ्वी को से परिभ्रमण करिथिले इंग्लैंड फ्रांस ऑस्ट्रिया जर्मनी इटाली जेनेवा मॉन्टब्लांक न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया मातागिरी सेठा तांको समस्त दादाजी बोली तांको संबोधन करुथिले आउ भारतीय और पाश्चात्य भक्त सम्मेलनी तांको घेरिकी रहउथिले आ बहुत सम्मान दउथिले आउ से जेतेबेले कम्युनिकेशन करुथिले तांको नोटबुक सहायता रे से तांकर भाव को आदान प्रदान करुथिले जर्मनी रे बर्लिन रे प्राचीर पाखकू से जाइथिले आउ सिटी मध्य ध्यानस्थ होइथिले एवं ट्रांस भीतर मध्य रहिथिले जोटा कि जर्मनी रो बर्लिन रो प्राचीरी तारी पाखरे मध्य से परिचंती तापरे पेरिस रे मां का गृह को जाई अत्यधिक आनंदित होइथिले आउ जने फ्रेंच शिल्पी का घर को जाइथिले तांको घर अगणा रे जो गोटे घासर गालीचा थिला से घासर गालीचा उपरे से पूरा आनंदर विभोर हेकी ताधरे गड़ीथिले एवं दुई हाथ को ऊपर को टेकिकी आउ आखि दुईटा को बुझिकी से समाधिस्थ अवस्था को चल जाइथिले ये सब जो घटना पड़ला बेले सत्य जमती लागुची से होचंती जने जे कि प्रकृतिर आउ मां प्रकृतिंकर जमती सुयोग्य संतान रूपे ए धरित्री रे जन्म ग्रहण करथिले मांकर सेवा प्रभुंकर सेवा से अनेक दिन भरी दीर्घ अर्ध शताब्दी धरी से नियोजित होइचंती
ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କୁଶଳ ସବୁ ଶିଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, କାରଣ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚମକପ୍ରଦ ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କର ଯୋଉ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବୁଲିବାଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପରିଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିନାହିଁ। ସେ ମୋଣ୍ଟେଲୋ କାନାଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତମାନେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରିଲିକ୍ସ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରିଲିକ୍ସ ନେଇ ସେଠାରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସାଉଥ କାର୍ଲୋନିଆ USA କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ତା ଦେହରେ ପ୍ରାୟ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର, କାମ୍ବୋଡିଆ, ଜାପାନ ସେ ମଧ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବେଗ ଭର୍ତ୍ତି ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଫରିଂ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ଅଫରିଂ ଯୋଉ ଧନରାଶି ଥିଲା ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆମର ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛେ ଲେକ୍ ଷ୍ଟେଟକୁ, ସେ ଲେକ୍ ଷ୍ଟେଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁକି ସବୁ ସେ ଅଫରିଂ ବହୁତ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଲେକ୍ ଷ୍ଟେଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯୋଉ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସେଟାକ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଉ ଅଫରିଂ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅଫରିଂ ଆଣିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ମାର୍ଭିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଛି ଯୋଉଠିକି ସେଠି ଫୁଲ ମାଙ୍କର ପାଇଁକି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁକି ଆସେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସମାଧି ମନ୍ଦିର ପାଇଁକି। ତାକୁ ସେ ବଗିଚାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ତା ଭିତରୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ପାଇଁକି ତାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ସେ ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଯାହା ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ଉପହାର ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଉପହାରକୁ ଆଣିକି ସେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ରାତାରାତି ତାକୁ ଖୋଲନ୍ତି ଏବଂ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାହକ। ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତ ରିଲିକ୍ସ ସେ ବହୁତ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକି କେତେ ସେ ସବୁ ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରୁଛି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା। ସେଇ ଚେତନାଟାକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଅଛି। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲାଣି। ଆଉ ତାଙ୍କର ରିଲିକ୍ସ ଧ୍ୟାନର ସମାଧି ପୀଠ ସ୍ଥାପନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ ଅସରନ୍ତି ଜିନିଷ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ସରିବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି ସରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଯାହା ସବୁ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ମୁଁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି।
तेणु जेहेतु आज ये टॉपिक को शेष पर्याय को जीवा तेणु शेष पर्याय को आपण मान पाखे उपस्थापना कला परे जाकि टॉपिक को समाप्त करवा जे कि चंपकलाल जिनसटा को जे कि आमर बाहरी था ना आश्रम रे जो पब्लिकेशन करा जायछि मदर्स इंडिया मार्च मास सेप्टेम्बर 1993 रे गोटे टॉपिक आधरे करा जायछि एवं से टॉपिक रे मध्यम एई कथा लिखा है तांकु जेतेबेले स्ट्रोक हेछि हार्ट स्ट्रोक हेछि तांकर अंग पैरालिसिस हो जायछि प्राय शरीर अचल हो जायछि किंतु शरीर अचल हे गले मध्य से भली अवस्था रे नथिले बहुत हसमुख थिले आउ बहुत जहाँ को देखुले गोटे चेयरफुलनेस भितर थिला शारीरिक जंत्रणा को से विशेष भाव अनुभव करि पार नथिले आउ जेतेबेले नलिनीकांत गुप्त जानती सेतेबेले तांको पई गोटे चेयर से रिजर्व रखि थांती नलिनीकांत गुप्त किस समय सहित बसिकी दुख सुख हुंती से निज शरीर कथा न कही नलिनीकांत गुप्त शरीर कथा पचारती स्वास्थ्य कथा पचारती ए विषय दुख सुख हुंती से तो नलिनीकांत गुप्त आश्रम सेक्रेटरी थे जहाँ फल आश्रम कथा सबू बुझासुझा करते तेणु ए दृष्टिकोण देखला शारीरिक उन्नति विशेष किसी होई नथिला आउ सेथिपई कि गुजरात रु किसी नेचुरोपैथिक औषध व्यवहार करबा पई कि गुजरात वासी माने आश्रम आसी पहुंचीथिले एवं तांकु मध्य सेथिरे नेचुरोपैथिक हिसाब से किसी औषध प्रयोग कर मालिश करने खावाई ये सब कार्यक्रम गुड़िक थिला जहाँफल से कार्यक्रम में तांकर किसी उन्नति परिलक्षित है आउ से गुजरात वासी मैंने चाहिए कि तांको गुजरात नहीं जीवे बोली आउ अनेक से चाहू नथिले जीवापाई कि चंपकलाल तथापि भी सेमान तांको नेले चिकित्सा कले चिकित्सा भी बहुत उन्नति है देखाई द वे इट हैपेंड वाज लाइक दिस सम नेचुरोपैथ फ्रॉम गुजरात known to Maharaj had come to see him and had suggested that since the improvement was visible, his treatment could be given a chance, but he did not promise a cure. Maharaj consented to go out of the undergoes the treatment when I heard of it from one of his attendants. एटा नलिनीकांत गुप्त ए कथा को लिखुचंती आ गुजरात गला परे आ से जगह चिकित्सित होइचंती एवं से जगह तांकर शेष निश्वास से जगह जाइछि गुजरात रे आ तांको सेठारे करा जाइछि अंत्येष्टि क्रिया से जगह करा जाइछि करा गला परे तांकर जो भस्मटा देखि आश्रम कोणा हेछि
ସମାଧି କି ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇକି କାଜୀନଗରକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯାଉଛେ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଛି। ଏଇ ବିଷୟ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କି ଚମ୍ପକଲାଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ 1 ଘଣ୍ଟା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ, ଆଉ ମାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ, ନୈଷ୍ଠିକ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଲେ, ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଏ ସେଇଭଳି ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲା ଭଳିଆ ପାଣିଟିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଏ ବାଣୀଟି ଦେଇଛନ୍ତି 20/5/84 ମସିହାରେ। ମା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, I am very much pleased with your work. I like your faithfulness. I like your sincerity. I like your steadiness. I like your regularity. I like your courage. ତେଣୁ ଅନୁଭବ ଆମେ କରିବା ଯଦି ମା ତାଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଏହା ଲେଖିକି ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କିଭଳି ସନ୍ତାନ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫେଥଫୁଲନେସ୍, ତାଙ୍କର ସିନସିୟରିଟି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଡିନେସ୍, ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାରିଟି ଆଉ ତାଙ୍କର କରେଜ, ଏହାରି ଉପରେ ସେ କମେଣ୍ଟସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ୟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ତେଣୁ ଯଦି ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକକୁ ସବୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଟା ହଉଛି 1944 ମସିହା କଥା। ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଇହ ଜଗତରେ ଥିଲେ। ସେ ସମୟର କଥା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ଝରି ପଡୁଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିପାରିବା ସେଇ ଫେଥଫୁଲନେସକୁ, ଆଉ ସିନସିୟରିଟିକୁ, ଆଉ ଷ୍ଟେଡିନେସକୁ, ରେଗୁଲାରିଟିକୁ, ଆଉ କରେଜକୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। ମା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ କି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୟାର କରାନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଅତିମାନସ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବା। ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।